हेलो स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਇਡ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਇਡ ਦੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो सिर्फ काउंटर बैलेंस करने वाला चार्ज रखते हैं। पर जे आपां कहिए भी उनदे च कोलॉइड दे विचों चार्ज चीज केड़ी है, पार्टिकल केड़े चार्ज होंगे, तां दे आर द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जिन्हां उत्ते चार्ज हुंदा है। हुण ये चार्ज आंदा किवें है कोलॉइड दे पार्टिकल्स दे उत्ते? इनदा रीजन हुंदा है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन्स बाय द पार्टिकल्स ऑफ BP। देखो, जे आपां कोलॉइड नू समझदे हैं तां आपां नू पता है कि असी एक डिस्पर्शन मीडियम लैंदे हैं, उनदे विच डिस्पर्स्ड फेज पाने हैं। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम दे पार्टिकल्स उत्ते चार्ज नहीं आना, पर डिस्पर्स्ड फेज दे पार्टिकल दे उत्ते चार्ज आना है। आपां एक एग्जांपल लैंदे हैं। जे आपां AgNO3 नू KI सोल्यूशन च पाने हैं, इन्ना मतलब ये होया कि इत्थे KI सोल्यूशन लिता, पहला इहदे विच आपां सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन पाया, रिएक्शन होके की बनेगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। सिल्वर आयोडाइड बनया। सिल्वर आयोडाइड हुण ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਿपिਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ I ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ ਆਇਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਹੈਗਾ K ਔਰ I ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ I AgI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓਡਾਈਡ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो इसनों आपां कहने हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन करके डिस्पर्स्ड फेज दे उत्ते चार्ज आ जाता है। जे आपां हुण इसे दे विच सिचुएशन चेंज करके देखिए, हुण आपां इदां करदे हैं कि AgNO3 पहला ले लिया, हुण इहदे विच थोड़ा जा KI पा दिंदे हैं, रिएक्शन सेम होनी है, प्रेसिपिटेट बनेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा AgI दा। हुण इहदे कोले दो आयन्स दी ऑप्शन है, एक किनू किनू एडजॉर्ब कर सकता है, या तो इनू एडजॉर्ब करेगा या इनू एडजॉर्ब करेगा। तो लैटिस दे विच सिल्वर आयन हैगे, इस करके ये सिल्वर आयन्स नू अपने ऊपर प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब कर लेगा। तो जेड़े आयन नू प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब कर लिया, आपां कह दिन्ने हैं कि उसे चार्ज दा सोल है, दिस इज अ पॉजिटिव सोल और ये होएगा नेगेटिव सोल। सो समझन वाली गल ये है कि सोल दा अपना कोई चार्ज एज सच नहीं हुंदा, पर डिस्पर्स्ड फेज दे पार्टिकल सोल्यूशन दे विचों मीडियम दे विचों प्रेफरेंशियली आयन नू एडजॉर्ब करदे हैं, जिस करके असीं कहने हैं कि डिस्पर्स्ड फेज दे पार्टिकल्स दे उत्ते चार्ज आ जांदा है। ते जिहड़ा दूसरा आयन होएगा, जिद्दां इत्थे आयोडाइड आयन एडजॉर्ब हो गया, तो ये सोल्यूशन नू स्टेबलाइज करेगा K पॉजिटिव आयन, और इत्थे पॉजिटिव सोल वाले केस दे विच जिहड़ा दूसरा आयन अवेलेबल है नाइट्रेट आयन, वो स्टेबलाइज करेगा सोल्यूशन नू। सो दिस वे कोलॉइड्स दे विच डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स दे उत्ते चार्ज हुंदा है। जे आपां नूं ये समझ लग गया है कि कोलॉइडल सोल्यूशन पार्टिकल्स दे उत्ते चार्ज हुंदा है, तां असीं उन्हां दियां इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हुण समझ सकदे हां। दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिहड़े असीं इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दे नाल जुड़े होए आ, जिन्हां नूं स्टडी करना है, दे आर इलैक्ट्रोफोरेसिस एंड इलैक्ट्रो
ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हुंदा है कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭਰ ਲਿਆ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਫਿਟ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ? ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਕੇ ਗੈਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗੈਦਰ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ते आया तो इत्थे नेगेटिव ही आए होंगे, सोल दे उत्ते नेगेटिव चार्ज है, सानू पता लग जाएगा। सो असी कोलाइडल पार्टिकल्स दी जिहड़ी मूवमेंट दी डायरेक्शन तो ये गैस कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स दे उत्ते केड़ा चार्ज है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नू आपां डिफाइन किद्दां करना है? The phenomenon of movement of colloidal particles under an applied electric field is called electrophoresis। इलैक्ट्रिक फील्ड दे प्रभाव दे अधीन कोलाइडल पार्टिकल्स दा मूव करना कहलांदा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हुण इस डायग्राम दे थ्रू आपां इलेक्ट्रोफोरेसिस नू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल देखते हैं। इत्थे एक यू शेप दी ट्यूब लित्ती गई है ते इस ट्यूब दे विच दो इलैक्ट्रोड नेगेटिव ते पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलैक्ट्रोड्स नू इत्थे लिता गया है। रेजरवायर लिती गई है जेड़ी इस कच दी यू शेप ट्यूब दे विच कोलोइडल सोल्यूशन नू भरन दे लई इस्तेमाल कीती जांदी है। ते आपां इत्थे देख रहे हैं कि जेड़े डिस्पर्शन मीडियम दे पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग, सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट जेडी आपां इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी करनी है दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हुंदा है डिस्पर्शन मीडियम दे मॉलिक्यूल्स दी मूवमेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी जेडे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू मूव। इस फिनोमिनन नू कहा जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कोलॉइड दे विच डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दे पार्टिकल्स हुंदे हैं। कोलॉइड दे विचों दी जे आपां इत्थे सैमी परमीएबल मैंब्रेन लगा दित्ती, सैमी परमीएबल मैंब्रेन जेड़ी है कोलॉइड दे अक्रॉस जे आपां देखिए मूवमेंट तां कल्ली डिस्पर्शन मीडियम दी होएगी। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जेड़े हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करनगे। हुण इत्थे सोचण वाली गल ये है कि जे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स दे उत्ते नेगेटिव चार्ज है तां डिस्पर्शन मीडियम जेड़ा है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज आयन। बस इस चीज नू आपां ध्यान दे विच रखना है ਜਦੋਂ ऑस्मोसिस प्रक्रिया इलैक्ट्रिक फील्ड दे प्रभाव दे अधीन हो रही है कोलॉइड्स के केस विच, तां उस फिनोमिनन नू आपां कहांगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इस डायग्राम दे थ्रू आपां इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नू बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो इत्थे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लिती गई है जिंदे विच डी और डी डैश ये दो सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन्स लितियां गईयां हैं। ए कंपार्टमेंट दे विच, कंपार्टमेंट ए दे विच कोलॉइडल सोल्यूशन भर दिता जाता है और कंपार्टमेंट बी और सी दे विच जिहड़ा डिस्पर्शन मीडियम रख दिता जाता है, जिहड़े नाल दो लिम्स अटैच हैं ते इन्हां दे विच भी डिस्पर्शन मीडियम जिहड़ा है भरिया जाएगा। ते बी चैंबर दे विच पॉजिटिव चार्ज और सी चैंबर दे विच नेगेटिव चार्ज दिता जाता है। नाउ इन्हां दोनों लिम्स दे विच बिल्कुल लेवल सेम रखना है डिस्पर्शन मीडियम दा, ठीक है।
ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਿੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਲਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੀ ਕੰਪਾर्टमेंट ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਬੀ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਸੀ ਕੰਪਾर्टमेंट ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਲਿੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਆਸਮੋਸਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, that is actually precipitation। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The phenomenon of precipitation of colloidal solution by addition of excess of electrolyte। ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ that citric acid ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਜੂਸ ਚ citric acid ਨਾਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਦਿਸ phenomenon is known as coagulation, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ flocculation ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ that means ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਬੇਰੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ AS2S3 ਇਹ ਅਨਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਐਡਹੀਅਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਆਊਟ। ਸੋ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡੀ-ਸ਼ੁਲਜ਼ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਰਡੀ-ਸ਼ੁਲਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਇਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਨ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, X ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Y ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ, X ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਨੇ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨ ਨੇ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਗੂਲੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੀ 4th ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
मतलब है कि जिन्नी वैलेंसी ज्यादा होएगी कोएगुलेशन पावर उन्नी ज्यादा होएगी। फॉर एग्जाम्पल जे ਆਪਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਾਇਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਟਾਇਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਦੀ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਾਇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਨਾਇਨਸ ਨੇ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਫਾਸਫੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਸਲਫੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਐਗੂਲੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੋਲਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਸੋਲ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ। ਮਿਨੀਮਮ concentration of an electrolyte in millimoles which is required to coagulate 1 liter of sol is called coagulation value। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮਝਣੀ ਹੈ that is protection of colloid। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 골ਡ ਸੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਓ ਤੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਨੇ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 골ਡ ਸੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਦੀ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਲੋਇਡ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਲੋਇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਨੇ? ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲੋਇਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 골ਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ 골ਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 골ਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 골ਡ ਸੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, 10 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 골ਡ ਸੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 10% NaCl ਦੇ 1 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਲੋਇਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 1 ml ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ। The minimum amount of protecting colloid, minimum amount of protecting colloid in milligrams required to just prevent the coagulation of 10 ml of gold sol by addition of 1 ml of 10% NaCl to it। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਲੋਇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ 골ਡ ਨੰਬਰ ਹੈ 5 ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ 7। 5 ਜਿੰਦਾ 골ਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਜਿੰਦਾ 7 ਹੈ ਵੈਲਿਊ, 골ਡ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਉਹਦੇ 7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਦਾ 골ਡ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲਰ 골ਡ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ high protecting power। ਬੇਟਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੈਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਓਸਮੋਸਿਸ, ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।